खानदानी दुश्मनी सी। 3 बंदियां नूं कतल कीता सर। बस सर उन्हां कोल इख्तियार इहो सी, ओह ताकतवर सी लोग, मैं गरीब सां। यूसी सैकटरी हल्का पटवारी नूं सर ब्लैकमेल करके मैं सर उवें फौरन जिहड़ा ना 15 ते फिर कॉल की सर मेरी रहनमाई करो। अज तो कोई 12-13 दिन पहले आ कानूनी तौर पर अपने रैंप रिमूव करवाए ने। छोटा भाई उन्होंने कहा जी इहदे ते ट्रैक्टर चढ़ा दो, जानी खतरा है, इस तरह सर मैनू जान तो मार देंगे, ठीक है फौरन नफरी भेजो। एडी सादा रूह है तू कि तू मिन्नतां ही करता रहा, जिधर भी गया तू मिन्नतां ही करता। तेनों फायर मारे हैं, 5 राउंड मैं पाए सी अपने पंप एक्शन विच सर। किस तरह हो सकता तू पैरों 'च गोली मारी है तो सीधी वाजी गई? और सर है बिल्कुल करीब खड़े से ना। हत्थ नहीं कंबे, खुदा दा खौफ नहीं आया कि 3 सके भरा मारना पिया? आर्मी सर मुल्क कौम के दफा वास्ते होंदी है, डिसिपलिन वास्ते होंदी सर। तेनू कुछ अलग ट्रेनिंग दी गई सी कि तू इन्हां नूं मारना है जिन्हां दे मुआफा सी? गली बाती तेनू कहंदे पे सी कि इन्हू मार दियो, उन्होंने मार तो नहीं दिता, हौसला चलाया तेरे ते सीधा कीता असला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान मियां वकार। थाना मंडी उस्मानवाला की हदूद में एक सफाक शख्स 3 सके भाइयों को कत्ल करके फरार हो जाता है। तकरीबन 9 माह वो कानून की गिरफ्त से दूर रहता है, कानून को चकमा देता रहता है। डीपीओ कसूर तारक अजीज साहब की काविश रंग ले आई। उन्होंने एक टीम तश्कील दी, उसमें एसएचओ मंडी उस्मानवाला कुर्बान नवाज को ये टारगेट सौंपा जाता है। वो बहुत ही एहसन तरीके से इस शातिर मुलजम को गिरफ्तार करते हैं। चलते हैं इस मुलजम की तरफ और बात करके जानते हैं कि आखिर उसने ऐसी सफाकियत की क्यों, एक ही घर के 3 बेटों को क्यों मौत के घाट उतार दिया। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम बहुत दरिंदा सिफ्त सफाक मुलजम मौजूद है जिसने एक ही घर के 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। इससे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी कि 3 सके भाइयों को कत्ल कर दिया। क्या नाम है सर? मेरा नाम जवेद इकबाल है। जवेद, क्यों आया थे सर 3 बंदियां कतल किया सर। कौन सी होते हैं? सर वजूहत है बनी सर, रास्ते की वजह कोई साड़ी पुरानी दुश्मनी या खानदानी दुश्मनी सी। रास्ते की वजूहत बनी है। जून 2021 की रात 2022 सर बारिश आई सी। बारिश की वजह सर पानी जो है ना उन्होंने 2 गैर कानूनी रैंप बनाए सी, जिनकी वजह तो पानी सर मेरे मकाना के करीब खड़ा हो गया, जिनकी वजह तो वो पानी बारिश का मेरे मकाना के बुनियादों में पै गया। मैं सर उस तो पहले तकरीबन 1 माह कबल सारिਆਂ ਦੀ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲ ਮਹੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਰਾਸਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ है, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। वही बात हुई सर, उन्होंने बिल्कुल रैंप मसमार नहीं किए, जिनकी वजह बारिश आई तो बारिश का पानी जो है ना मेरे मकानों की बुनियादों जो है ना पै गया। मेरे मकान छत्तां अपने सारे जो है ना फर्श डैमेज हो गए, क्रैक हो गए। उस तो बाद सर मैं 15 ते कॉल की। 15 कॉल तो बाद सर थाने भी दरखास्त दी तो उस तो बाद सर 5 जून 2022 को DPO साहब तो दरखास्त दी। DPO साहब जो दरखास्त दी, SHO साहब उस वक्त इरफान जट साहब थे, ASI नीफ साहब मौके पर गए। उन्होंने जनाब मौके पर जाके सूरत हाल वेखी। मैं रिक्वेस्ट भी की सर मेरा नुकसान हुआ है, कि वजह तो है, क्यों हुआ है, तो बाहर सूरत हाल रास्ते दी है। यह रास्ता जो है गैर कानूनी जो रैंप बनाए ने इन्हें बिल्कुल ठीक बनाए ने, जब मेरा नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, कि वजह तो हुआ सर। सर साहब ने जवाब दिता कहना मैं कोई रैंप खत्म करने वास्ते नहीं आया, आप ऐसा करो रैंप जो ना खत्म करवाना DCO साहब का अदालत रजू करो। मैं फिर 30 जून 2022 को सर DCO साहब ने दरखास्त दी, उनका अमल दरामद होता सर ये अपना रैंप कानूनी तौर पर लीगली तौर पर सर और रैंप मसमार होए। 2 सितंबर 2022 को सर कानूनी तौर पर रैंप मसमार होए। 3 तरीक को सर 3 सितंबर अपना सोलिंग भी पुख्ता लगा दिता गया। उस बाद सर मेरे उन्होंने दूसरे फरीक ने सर मेरे बच्चे भी मस्जिद चो निकाल दिते। जिस टाइम बच्चे भी मस्जिद चो निकाल दिते उस बाद सर ये मस्जिद चो उन्हां कोल की इख्तियार है कि उन्होंने बच्चे कर देते? बस सर उन्होंने कोल इख्तियार इहो सी, वो ताकतवर सी लोग, मैं गरीब सा। उन्हें आखिरी इस्तेमाल है किया, वो लड़ाई का आते सर, मैं लड़ाई का जाना नहीं सा। मैं अपना लोगों की मिन्नतां तरले करना सा, फिर कानून का टुर गया। अल्लाह ताला ने मैनू सरखरू किया कानून तो मैनू जो है ना और रैंप मसमार करा दिते गए, ठीक है। उस बाद सर जदों उन्हें मस्जिद भी कढ़िया तो अपना माम साहब ने बुलाया, मैं माम साहब ने मिहनत की, ठीक है सर तुम साढ़े वसाते मोहतरम जे माम जे काबिल एहतराम जे, मेरे बच्चों या मेरी वजह थोड़ी बेइज्जती करना तो क्यों करना, असीं जो ना मस्जिद च नहीं आ रहे, ठीक है, मस्जिद का तकद्दस पमाल ना हो, ठीक है। उस बाद सर उन्होंने सैकटरी UC सैकटरी
ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ 15 ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ। 15 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਯੂਸੀ ਸੈਕਟਰੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਮਨਤ ਨਾਲ ਰੈਂਪੋ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੈਂਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਟੇ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਅਕਸ ਵਗੈਰਾ ਫਰਦ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੂਨੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਸੂਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯੂਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਢੀਰਜੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸਟੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਚੂਨੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਚੂਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਸ ਵਗੈਰਾ ਰੈਂਪ ਮਿੱਟੀ ਡਾਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਿੰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਹੈ ਇਹ ਸੋਲਿੰਗ ਵਖੇੜ ਕੇ ਨਾ ਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਵੇਂ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 12-13 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਫਰੀਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਚਹਿਰੀਓਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਚੂਨੀਆ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਏਸੀ ਚੂਨੀਆ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਥਾ। ਫਿਰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਸੈਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਥਾਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤਾ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾँव ਗਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਏਸੀ ਚੂਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੈਂਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ 2 ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ 2 ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪ। ਜਿਸ ਮੈਂ गाँव पहुँचा एक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਪੋ ਬਾਸ ਨੇ ਉਹ ਤਮੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ डाल के ऊपर ईंटा वगैरह लगा रहे हैं। दूसरा जो रैंप है सलीम वाला मेरे घर के बिल्कुल साथ है वो तैयार कर रहे हैं। मैं सलीम ने रिक्वेस्ट की यार सलीम भाई तेरी मेहरबानी या जो ना ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਏਡੀਸੀਆਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਰ ਉਹਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਲੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਵੇਦ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜਵੇਦ ਵੱਲ ਹਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਦੇ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈਵੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ SHO ਮੰਡੀ ਉਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਖਤਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਨਫਰੀ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਐਡੀ ਸਾਦਾ ਰੂਹ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਲਸਲ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਅੱਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਫੈਰ ਸਾਰਾ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਮੀਲ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ 3 ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। 5 ਰੌਂਦ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੱਜ ਗਈ? ਉਹ ਸਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਐਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਰਿਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਉਹ? ਨਾਰਮਲ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 3 ਸਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 22 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ? ਅਗਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਂਟ। ਕਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀ ਸਰ। ਪਿੱਛੇ ਜੋਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣਾ ਨਾ 6 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ 2003 ਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਫਿਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ। ਆਰਮੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਰਮੀ ਸਰ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਫਜ਼ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਦਫਾ 4 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ? ਬਸ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਘੋਸਲਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਅਸਲਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਅਗਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਸਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ मैं पहले भी सर बयान दे चुका सर। पुलिस ने अरेस्ट किया सर। मैं सोया था, सोए थे पुलिस आई है। चाहे सर ट्रेस अपने कॉल ट्रेस समझ लो सर, चाहे मकबूरी समझ लो सर, वो जनाब में बेहतर पता है सर। कितनी देर इश्तिहारी रहा? मैं सर 7-8 महीने सर या वकूआ 7-8 महीने किमें बचिया रहे? किमें उजल रहे हैं पुलिस की नजर? सर वकूआ हुआ है 15 सितंबर 2022 ਨੂੰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ। ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਕਿਵੇਂ ਨਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਨਸਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲकुल ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਲकुल ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ था। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਛੀਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ ਮਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾ ਚਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ। नहीं सर ये बात नहीं है क्योंकि सीधी गल सही गल कर। जेड़े ना कानून की गिरफ्त जेड़ी ना बड़ी मजबूत है, कानून को कोई जो फरार नहीं हो सकता सारा। तेरे ज़हन च गल सी ना उस टाइम जेड़ी तू कह रहा सी पुलिस जी, यही गल सी ना? बिल्कुल सारे इस तरह से। अपने बच्चों नाल किवें राबता करता रहा, भैन भरावां नाल किवें गल करता रहा? नहीं सर भैन भरावां नाल बच्चों नाल सर वो मेरा कज़न सी आउट ऑफ कंट्री, उहदे नाल मेरा राबता हुंदा सी, वो फिर मेरे बच्चों नाल करवा दिंदा सी। ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਕਰਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਵੀ ਸਕਣਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ ਸਰ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ?
सर अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा, जो करेगा अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह ਨਹੀਂ ताला ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੁਝ बिल्कुल सर, मैं सोचा सी क्यों ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਛਾਈ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਛਾਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ सर ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁਫਰ ਕੀ ਜਜ਼ੀਦੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸਰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸਾਰਾ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ जो अल्लाह ताला जो कानून रास्ता इख्तियार करेगा सर, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ सर। कोई शर्मिंदगी नहीं है सर शर्मिंदगी है भी तो नहीं है सर। नहीं क्यों नहीं है नहीं सर, वो इस तरह ना फर्ज किया मैं यह जो काम करना है तो फिर मैं 3-4 महीने इन्होंने लोगों की मिन्नतां ही ना करता सारा। इन्होंने लोगों की 3-4 शर्मिंदगी क्यों नहीं है मैं पूछा 3 कत्ल कर देते ने तू शर्मिंदगी क्यों नहीं है नहीं वो मैं वो गल कर रहा सर। मैं ये खुदा ना करे मेरे हाथ चो अज ही नुकसान होना सी। इन्ना प्रोसैस अपना सारे दी मिन्नतां करन तो बावजूद या कानून फॉलो करदे होण तो बावजूद ही आ काम होना उस तो पहले ही हो जाता।